church history and the times of the first century church, we see that they had no real fast conveyance like we have today. As to travel from Jerusalem to Samaria is a long distance. And these apostles, with a real burden, they moved from Jerusalem to Samaria that they may receive the power of the Holy Spirit. Therefore we see that the early apostles recognized that under the ministry of Philip, people were genuinely saved and they were genuinely baptized in the water. And therefore we see that the two apostles traveled all the way and they came to Samaria and laid hands and prayed for them. And we see that in verse 17, then laid they their hands on them and they received the Holy Spirit. That's very clearly written. So we see very clearly the expression of the Holy Spirit, that when they came and laid hands, they received the power of the Holy Spirit. You know, in the first message of the Apostle Peter, you know, when the people asked the question, what shall we do? He told them one thing. Repent, be baptized, ye shall receive the Holy Ghost. We see that exactly happening in Samaria. We see that they repented, they believed in God, they were baptized in the water, and then the apostles came, they laid hands, they were baptized in the Holy Spirit. Yeah, so there are many people who say, well brother, when we are born again, we have the Holy Spirit. That is right. Now what happens is, some people, when I was saved, some people came and told me, brother, you should receive the Holy Spirit. You should receive the Holy Spirit. So I said, brother, I already have Holy Spirit. And then they get into an argument with you. You know what they say? You do not have Holy Spirit. Now that is not right. Nobody can say that Jesus Christ is the Lord, but by the Holy Spirit of God. So we need to know, when we are born again, when we really turn to God in repentance and we begin to call Him Lord, we begin to utter that by the power of the Holy Spirit. Yes. So what happens is, many people in the Pentecostal full gospel world, they have no understanding about this matter. വാസ്തവത്തിൽ പെന്തക്കോസ്ത് ലോകത്തിൽ പൂർണ്ണ സുവിശേഷ ലോകത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ഒരു അറിവില്ല. And therefore, അതുകൊണ്ട് there is such a confusion today. ഇന്നത്തെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ വളരെയധികം കലക്കമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. Lots of confusion. വളരെയധികം കലക്കമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. But we should not be confused and we should not confuse others. അതുകൊണ്ട് നാം കലക്കത്തിലാവരുത്, മറ്റുള്ളവരെ കലക്കുകയുമരുത്. I am sure that when I am born again, the Holy Spirit of God comes to dwell in me. ഞാനൊരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയട്ടെ, ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വന്ന് എന്നിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്. When you accepted Jesus Christ, who came inside? യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ രക്ഷിതാവായിട്ട് അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നത്? Jesus came by His Spirit to indwell in you. യേശു തന്റെ ആത്മാവിനാലാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വസിപ്പാനായിട്ട് വന്നത്. That is why Paul says nobody can say Jesus Christ is the Lord and live for Him without the Holy Spirit. That's right. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വേറെ ഒരാൾക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അല്ലാതെ അവൻ കർത്താവെന്നും പറയുവാനോ അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനോ സാധ്യം അല്ല. That is right.
receiving the Lord and His Spirit at new birth. വീണ്ടും ജനിക്കുന്നതായ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ആത്മസ്നാനം, ആത്മ അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത്. This has to be very clear to us. ഇത് രാത്രി വളരെ വ്യക്തമാണ്. So what happened? എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? People used to come and tell me, you should have the Holy Spirit. നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് I പറയാറുണ്ട്. said, well, I have the Holy Spirit. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടല്ലോ. I received Jesus Christ. യേശുവിനെ ഞാൻ രക്ഷകനായി Holy സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. Spirit came into my heart. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. But this man would say, no, you don't have the Holy Spirit. അപ്പോൾ ഉടനെ ആൾ പറയാം തർക്കിക്കാൻ തുടങ്ങും, നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവില്ല. Because he doesn't have an understanding. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. So we got to have a clear understanding. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു When അറിവുണ്ടായിരുന്നു. I accept Jesus Christ into my heart, He comes to dwell in me by the power of His Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Now He dwells by His Spirit in me. അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ അവനെ വസിക്കുന്നു. Then I am baptized in the water. ഞാൻ അതിനുശേഷം ജലത്തിൽ അവനെ സാക്ഷീകരിക്കും. Not enough. അത് മാത്രം പോരാ, I need to be now baptized in the Holy Spirit. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആവശ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. These are two different things we need ഇത് to know. രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ്. I have to be born again by the Spirit. ആത്മാവിനാൽ ഞാൻ വീണ്ടും ജനിക്കണം, And I also need to be baptized in the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതായി. Now to give you some examples. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ Jesus Christ spoke to that woman at Samaria. ശമരിയ സ്ത്രീയോട് യേശു പറയുകയുണ്ടായി, സംസാരിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ. He said like this. യേശു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. Out of turn with me to the book of John chapter 4. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം. Verse 14. 14-ാമത്തെ വാക്യം, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനോ ഒരു നാളും ദാഹിക്കുകയില്ല. ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അവന് നിത്യജീവനിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന നീരുറവയായി തീരും. Yeah, he says here that the water that I give shall be in him a well of water. ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അവന് നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള വെള്ളമായിട്ട് മാറുമെന്നാണ്. Yeah, so when you are born again, you have a well experience or a spring experience in your life. ഒരു മിനിറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒരു കിണറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നീരുറവയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു. But when you are baptized in the Holy Spirit, it is an experience of a river flowing out of your life. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരു ജീവജലത്തിന്റെ നദി ഒഴുകുകയാണ്. We read about it in John chapter 7. On the last day of the feast, Jesus Christ stood there and said, turn to John chapter 7, verse 37 to 39. 37 മുതൽ 39 വരെ വാക്യം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശു നിന്നുകൊണ്ട് ദാഹിക്കുന്നവരെല്ലാം എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കുടിക്കട്ടെ, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും. ഇത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാകുന്നു. So we need to see that we need to have a well experience at our conversion, and we need to have a river experience as the people of God had on the day of Pentecost. രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കിണറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നീരുറവയുടെ അനുഭവമാണ് ആത്മാവിൽ ഉണ്ടായതെങ്കിൽ ആത്മാസ്നാനത്തിന്റെ സമയത്ത് ഒരു ജീവജലത്തിന്റെ നദിയുടെ അനുഭവം 1-ാം നൂറ്റാണ്ടില് ആദിമ പിതാക്കന്മാര് മാളിക മുറിയിൽ അനുഭവിച്ചതുപോലെയുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. So we need to know these are two different experiences. ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളാണ് എന്ന് ഇതിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Yeah, so when you meet a person, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ we should never get into an argument with him. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളോട് നിങ്ങൾ ഒരു തർക്ക ഭാവത്തേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല. Now we should be able to share with them the truth without confusion. യാതൊരു കലക്കവും ഉണ്ടാകാതെ ആ വ്യക്തിയോട് സത്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. So we need to tell him, brother, you have the Holy Spirit when you are saved. സഹോദരാ, നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ശരി തന്നെ. Yeah, because when you receive the Lord, His Spirit comes to dwell in you. Amen. കാരണം നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. Yeah, just as it happened in Samaria. ശമരിയിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു. Oh, when they heard the kingdom gospel in the name of the Lord Jesus Christ, they believed in Him. യേശുവിനെയും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷനെയും വിശ്വസിച്ചതായ സമയത്ത് അവർ സ്നാനപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Yeah, they believed. വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. And then they were baptized. അതിനുശേഷം അവർ സ്നാനപ്പെട്ടു. But afterwards, അതിനുശേഷം the apostles came all the way from Jerusalem that they may be baptized in the Holy Spirit. Amen. അപ്പോസ്തലന്മാര് യെരുശലേമിൽ നിന്ന് വന്ന് ഈ ജനം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് കാണുന്നു. Yeah, so we see that baptism is the Holy Spirit is a
different experience, different from salvation, different from baptism in water. രക്ഷയിൽ നിന്നും ജലസ്നാനത്തിൽ നിന്നും ആത്മസ്നാനം എന്നുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമാണ്. And we all need to be baptized in the Holy Spirit. നാം എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ If there is anybody who is not baptized in the Holy Spirit, you should be baptized in the Holy Spirit. If there is anybody who is not baptized. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ആത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അവർ ആത്മാനിറവ് പ്രാപിക്കുക. Now we need to be baptized in these days in the Holy Spirit. We need to be baptized. ഇന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആത്മാവിനാൽ നിറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Now secondly, രണ്ടാമത് some people say like this, ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, brother, സഹോദരാ, we need the Holy Spirit, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണം. but why should we speak in tongues? ഈ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? Can't we have it without speaking this language? ഈ അന്യഭാഷ സംസാരിക്കാതെ ഈ ആത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചുകൂടെ? Yeah, there are many people who would like to go their own way and try to accommodate God in their way. പല ആൾക്കാരും അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പോയിട്ട് ദൈവത്തെ അവരുടെ ആ ചിന്താഗതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. But we should not try to do that in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത്. And therefore we see there are so many people with lots of hatred towards tongues. അതുകൊണ്ട് പല ആൾക്കാർക്ക് ഈ അന്യഭാഷയുടെ വലിയ വിരോധം കാണുന്നതായിട്ടാണ്. Yes, therefore they will say like this. അതുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, Brother, സഹോദരാ, I would like to have the fruit of the Holy Spirit and not the gifts of the Holy Spirit. സഹോദര, എനിക്ക് ഈ ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് താല്പര്യം, എനിക്ക് ഈ വരങ്ങളെ കുറിച്ച് വലിയ I താല്പര്യം. don't want to have the gifts of the Holy Spirit. Therefore we want to talk more about the fruit of the Holy Spirit. ഈ ആത്മഫലങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മഫലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ But we need to know that God wants us to have both the power of the Holy Spirit or the gifts of the Holy Spirit and the fruit of the Holy Spirit. നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മവരങ്ങളും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, ആത്മഫലങ്ങളും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. Now one thing we should know is ഒരു കാര്യം അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, fruit takes time to grow. ഫലം ഉണ്ടാകാൻ സമയമെടുക്കും. Yes, no? ശരിയല്ലേ? You cannot just plant a tree today and get the fruit tomorrow. ഇന്നൊരു ചെടി നട്ടിട്ട് നാളെ ഫലം പറിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധ്യമല്ല. That's not possible. അത് സാധ്യമേ അല്ല. So fruit always takes time to bear. ഫലം ഉണ്ടാകാൻ അത് അതിൻ്റെതായിട്ട് സമയമെടുക്കും. But to receive a gift, പക്ഷെ ഒരു വരം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it depends upon the giver. അത് ദാതാവിന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. Yeah, it depends upon the one who would like to give it to us. നിങ്ങൾക്ക് ആര് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവന്റെ താല്പര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് And നിൽക്കുന്നത്. therefore we need to know this, അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. that any child in the Lord, means any immature believer can receive a gift. അതുകൊണ്ട് ഏത് അപക്വതയുള്ള വളരാത്ത ശിശുവായ വിശ്വാസിക്കും വരം പ്രാപിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. The gifts are not given to those who are matured, but gifts are given to grow into maturity. In other words, ഈ പക്വതയിലേക്ക് വളർന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കല്ല വരം കൊടുക്കുന്നത്, പിന്നെയോ പക്വതയിലേക്ക് വളരുവാൻ ശിശുക്കൾക്ക് ആത്മീക ബലമില്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ മാധ്യമമാണ് ആത്മാഭിഷേകം, ആത്മീയ വരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. And so we need to have this very clearly registered in our mind. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വളരെയധികം ഉറപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Now turn with me to 1 Corinthians chapter 3. 1 കൊരിന്ത്യർ 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. Yeah. Read verse 1. 1-ാമത്തെ വാക്യം. And I, brethren, could not speak to you as to spiritual men, but as to men of flesh, as to babes in Christ. Yeah. Paul says to the Corinthian church, someone read in King James, please again. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto the babes in Christ. Yeah, so Paul says to the Corinthian church that you Corinthians, you are babes in Christ. പൗലോസ് പറയുകയാണ്, കൊരിന്ത്യ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ശിശുക്കളാണ് ആത്മീയമായിട്ട്. Shishukal Agunu. Now we see that the Corinthian church, they had the gifts of the Holy Spirit. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ കൊരിന്ത്യ സഭയിലെ വിശ്വാസികൾക്കൊക്കെ വരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. So we need to remove this wrong notion or understanding about the gifts from our mind. ഈ ആത്മവരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതായ തെറ്റായ ചിന്താഗതി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി തുടച്ചു മാറ്റണം. We need to know that the gifts of the Holy Spirit are not given to a man who is matured, but the gifts of the Holy Spirit is the elementary. It is the beginnings in our spiritual life, whereas fruit is something that is seen after considerable years of living in our lives.
അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഈ ആത്മവരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്. ആത്മാഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്, അടിസ്ഥാനമാണ്. എന്നാൽ ആത്മീയ ഫലമുണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായ ജീവിതത്തിന്റെ കുറെ സമയങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. Now therefore we need to have it, we need to see it in the right balance in God's word. അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിന്റെ ശരിയായ തന്ത്രിതാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Yeah, a man who is born again yesterday and baptized today can receive the power of the Holy Spirit today. ഇന്നലെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സ്നാനപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാ ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ പോയിട്ട് ഫലങ്ങൾ നോക്കി കാണത്തില്ല, അത് പ്രയാസം. ഇന്ന് I can see that overnight in that man's life. ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ആത്മഫലങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. I can surely see changes in his life. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാൻ But സാധിക്കും. I can go and begin to look for big fruits in his life. ഒരു വിശ്വാസി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് വലിയ ഫലങ്ങളെ ആ വ്യക്തിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അർത്ഥശൂന്യമാണ്. And therefore we need to have a right programming in our mind. അവർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ശരിയായ ഒരു 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 ക്രമം, ഒരു പരിപാടി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആവശ്യമാണ്. That me as a child can have the power of the Holy Spirit to grow on to maturity in my life. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീകമായി വളരുവാൻ വേണ്ടി ആത്മസ്നാനം, ആത്മശക്തി എനിക്ക് പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. The baptism of the Holy Spirit and the gift of tongues is given to us that we might grow by the help of that into maturity in our life. ആത്മസ്നാനം അന്യഭാഷയിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സഹായത്താൽ നാം പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വളരുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. Yeah, this is very important for us. ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. But today we see എന്നാൽ ഇന്ന് നാം കാണുന്നത് two extremes. രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസ് ആണ്. Yeah, one group says, yeah, we need the fruits. ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഫലം 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 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. The other group talk about gift. വേറെ കൂട്ടം ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഫലം 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 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. Now we cannot go into both these groups. ഈ രണ്ടു കൂട്ടം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല. We need to have both these things balanced in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് തുല്യ അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന We അനുഭവത്തിൽ need to have the power of the Holy Spirit to produce the fruit of the Holy Spirit. ആത്മശക്തി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലം നമ്മളിലേക്ക് ഉണ്ടാകുവാനായി. This is very, very important for us. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമാണ്. And therefore, അതുകൊണ്ട് if somebody would not see a fruit in a man, he cannot say that therefore there is no power of the Holy Spirit. ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഫലം നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ കണ്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടെയും ആ വ്യക്തിയിൽ ആത്മശക്തി ഇല്ല എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. We got to be therefore very careful. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Yeah, God has designed a way for us and we need to walk in that way. നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു വഴി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Yeah, so we see in the Bible very clearly that the spiritual gifts do not tell us that we are very mature believers. വേദപുസ്തകത്തിന്റെ തത്വം അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ ഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും നാം ആത്മീയമായി പക്വതയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊരു തെളിവല്ല. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ആത്മീയ ലോകത്തില് രണ്ട് പ്രവചനം കൊടുക്കാമെങ്കിൽ അവനാരായി പ്രവാചകനായി വലിയ ആത്മീയ പക്വത ഉള്ളവരെ പോലെ. That is the problem today. അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം. Everybody who can prophesy over two people, he become a prophet. രണ്ടുപേരുടെ മേൽ ഒന്ന് കൈവച്ച് പ്രവചിക്കാമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി വലിയ പ്രവാചകനായി മാറും. Remember very carefully that those who prophesy are not prophets according to the New Testament teaching. വേദപുസ്തകത്തിലെ പുതിയ നിയമ പഠനം അനുസരിച്ച് പ്രവചിക്കുന്നവരാരും പ്രവാചകരല്ല. Paul says the whole church in Corinth may prophesy one by one. പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർ സഭയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കായി എല്ലാവരും പ്രവചിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും പ്രവാചകന്മാരാണ്. So we need to know those who prophesy in the New Testament, they are not prophets, but they are only operating the gift of prophecy. പ്രവചിക്കുന്നവരെല്ലാവരും പ്രവാചകന്മാരല്ല. പിന്നെയോ പ്രവചിക്കുന്നവർ വെറും അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വരങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. They make use of that gift for the edification of the body of Christ. ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയാകുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ആത്മീക വർദ്ധനവിന് വേണ്ടി അവർക്ക് ലഭിച്ച വരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. You will get to know more about this when we will send you the tapes on the gifts of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധാത്മ വരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാസറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ I tell you today there is so much confusion
confusion about the gifts of the Holy Spirit in the Pentecostal charismatic world today. ഈ പെന്തക്കോസ്ത് കരിസ്മാറ്റിക് ലോകത്തില് ഈ ആത്മവരങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നടന്നു. Almost every prophecy is about wedding and passport and dowry and this. Yeah. കല്യാണം, പാസ്പോർട്ട്, വിസ, റബ്ബർ തോട്ടം, ഏലത്തോട്ടം, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പൊ പ്രവചനം You നടക്കുന്നത്. know what? We need to know that God has given these gifts in order that the body of Christ may be brought into maturity in these days. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയാകുന്ന ശരീരത്തെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പക്വതയിലേക്ക് വളർത്തുവാൻ ഉതകുന്നതായിട്ടുള്ള ദൂതുകളെയാണ് പ്രവചനത്തിലൂടെ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നൽകാൻ And ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. therefore, we need to have a right understanding of the gifts. അതുകൊണ്ട് ഈ ആത്മവരങ്ങളെ കുറിച്ച് ശരിയായ ഒരു അറിവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. You know, for example, ഉദാഹരണമായിട്ട് many people do not know what is the gift of the word of knowledge. ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണെന്ന് ഒരാൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ. They do not know what is it will have the gift of the word of wisdom. പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനം ആ വരം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ. They do not know the difference between word of wisdom and word of knowledge. ജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനവും പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ. They do not know what it is to prophesy. പ്രവചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ. So everything is called prophesy. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് പ്രവചനം എന്ന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുക. And finally, പ്രവാചകൻ. അവസാനം പ്രവാചകൻ. Yeah, and so we got to be very careful, steer clear from these Confucius things that are going on today. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളെ